Okay, students, good morning once again. Today we are meeting for amplitude modulators. We discussed yesterday various types, low-level modulation and high-level modulation, and their circuits and diagrams are as well. How every modulating, amplitude modulators, how they are generating their signals in the form of AM. Okay, so in low level as well as in high level. Okay, and those were the circuits. Today we will discuss some block diagram based on low level modulation and high level modulation of AM transmitters both. Okay, look at this low level modulated AM transmitter. This is the block diagram of AM transmitter which is kept at low power level. So look at, now we need two signals. One is modulating signal in the range of audio frequency which contains information, and another one we need a carrier signal which is being generated by a stabilized RF crystal oscillator, right? And this modulating signal, before giving to the modulator, it has to pass through the two stages. First, through the audio processing stage. In fact, it should be band restricted. That is why we are filtering over here. And then it has to be amplified with the help of class A amplifier. And of course, a crystal oscillator, which is generating carrier signal, that has to be given to the modulator through class A buffer amplifier, right? So now the characteristics of this signal, carrier signal, will vary in accordance with the modulating signal which is passed through the two stages. So modulator will modulate the signal, ultimately amplitude modulated signal will come into the picture, and chain of linear amplifiers we have applied just to amplify the modulated output, and this is also applied because if there is any wave distortion um, in the output part of the modulator, so chain of linear amplifiers, um, with the connection of the chain of linear amplifiers, they in fact reduce the wave distortion. Rather, wave distortion we can avoid with the help of the chain of linear amplifiers. And output of chain of linear amplifiers, finally we are giving to the power amplifier before feeding it to the antenna. Okay, so antenna will transmit the final amplified raised power level will be transmitted through the antenna. So this is low power, low level AM modulator transmitter, right? And what is high level modulated AM transmitter? How it looks like? As I already told you while discussing the circuitry of the uh, and of course the principle of low level and high level modulations, I told you that both the signals are amplified at a sufficient or adequate power level. Both the modulated signal, which is in the range of audio, finally, before it has to be amplified at the adequate power level. Look at, first it is to be processed because it is in the audio range, and filtering because it has to be band restricted. Okay, and then it is to be given to the class A amplifier. For amplification, audio frequency signal will be amplified in the range of audio, and finally for increasing the efficiency we have to give it to the A power amplifier. Of course it will raise the power as well as efficiency, and then it will be given to the modulator circuit. And look at this, a stabilized RF crystal oscillator is meant for generating the carrier frequency. Okay, it is to be amplified with class A amplifier. For increasing its efficiency, we have to use class C amplifier, which is nothing but it's a class C RF power amplifier. And finally fed both the signals. Here in fact it is the output, and moreover it consisting, I already told you the last stage of the RF amplifier. Right now modulation takes place here in the last stage of the high power transmitter, which is a RF amplifier. So modulation takes place here. And see, class C amplifier, why it is required?
just to increase the efficiency of the system. Then final modulated output will be transmitted through the antenna for onward transmission, right? This is how high level AM transmitter can work. Both the signals are amplified at the adequate power level, right? And class C amplifier we are using for increasing its efficiency. Then how both high level modulation and low level modulation, how these two can be compared using various parameters. Look at the power level of power level. Modulation takes place at a high power level in case of high level modulation, and modulation takes place at a low power level in case of low level modulation. And what are the types of the amplifiers which are being used in both the modulation, I mean high and low? Here in case of high level, it is highly efficient class C amplifiers, okay, just to increase the efficiency. And in case of low level, we are using linear amplifiers which can be categorized as A, AB or B and are used after modulation, okay. What is the efficiency in case of high level? It is very high because of class C amplifier, and it is comparatively very lower as compared to the high level modulation. What are the various devices used for both kind of modulation? Vacuum tubes or transistors are used for medium power applications here in case of high level modulation, and in case of low level modulations, transistor, junction field effect transistor, and op amps, operational amplifiers we are using at a low level modulation, for low level modulation, right? Then design of audio frequency power amplifier. It is in case of high level, it is complex due to very high power involved, because the power level is high, so it is bit complex in case of high level modulation. And here in case of low level, it is very easy. It's easy as it is to be done at low power level, okay, because power level is less, so low power level is required at a less complex circuit, I mean simple circuit, it can be used in low level modulation. So what are the various applications in both type of modulation? This can be meant for high power broadcasting transmitters and low level, sometimes used in TV transmitters, even for IF modulation, intermediate frequency modulation, right? So this is what we discussed, both the high level modulation as well as low level modulation, and we made their comparison as well from the different parameters point of view. Okay, now AM transmitter with both low and high level modulation. So how the I mean block diagram looks like. Look at who is this person. Just remove this line. Okay. Now, this is it is consisting both high level and low level modulation. Again, we need two signals, audio frequency signal that is in the range of, this is modulated signal, this is in the range of audio. Before finally feeding it to the modulator, it has to pass through the number of stages. First one is RF, I mean AF processing, and because it is in the audio frequency range, it has to be processed, then it has to be filtered just to keep it band restricted one, and then pre-amplification is required before final feeding. Then with the help of class B amplifier, we are raising its power level, and in case this is a modulator which is using class A, which is using class B output amplifier, and it is in the range of audio frequency. So this audio frequency signal which is containing information, it has to pass through number of stages, okay. And what is the upper one? This RF crystal oscillator will generate a carrier. Before finally feeding it to the output amplifier, it has to pass through two amplifiers, first buffer and then power. Buffer is class ARF amplifier, and for increasing the efficiency, it has to go through the RF power amplifier, which is a class C, and modulation takes place over here in case of high level. As I already told you, this is the last stage of the transmitter, which is using class C RF amplifier, and this is a RF output amplifier, and modulation in case of high level, it is taking place here. But in case of low level, this finally
raised power level of class C RF output that can be transmitted through this antenna. And if you want to transmit the low level modulation, this can be replaced over here. So we are using class B RF linear power amplifiers, and finally it can be transmitted as well through the antenna. So this is how both the high level and low level modulation systems, I mean, are consisting in only one block diagram, right? Clear? So fine ना? हाँ जी, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਪਾਰਟ ਸਰ ਲੋ ਜੀ। ਲੈਵਲ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਲੈਂਸ ਮੋਡੂਲੇਟਰ। बैलेंस मॉड्यूलेटर्स की इन्हें देखो, पहला रिमेंबर दिस थिंग, इट हैज़ टू जनरेट डबल साइडमेंट सप्रेस्ड कैरियर जनरेशन। तो इतने कैरियर सप्रेस हो जाना, दो साइडमेंट रह जाएंगे, ठीक है। बैलेंस मॉड्यूलेटर का रोल ये आ, असल च ये प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर ही है, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर ही है। कितना काम करता ये दस देने तुहानू। देखो मान लो कंप्लीट एक बैलेंस मॉड्यूलेटर का एक ब्लॉक दिखा है, अच्छा ये सर्किट है, इनफैक्ट दिस इज ए सर्किट, ठीक है। और उन्होंने ब्लॉक शो करता, और उस ब्लॉक्स पे शो करने वास्ते उन्हें दो इनपुट देती हैं, एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल विच कंटेन्स इंफॉर्मेशन इन द रेंज ऑफ ऑडियो, अनदर वन दिस इज कैरियर सिग्नल, इट इज इन द रेंज ऑफ RF, I mean radio frequency. So amplitude of this I mean characteristic of this carrier signal will be varied in accordance with the amplitude of the instantaneous value of the amplitude of the modulating signal. So it will generate a double segment suppressed carrier. Here carrier will be suppressed. How it will be suppressed, I will let you know, right? Okay, this is what is the principle of operation. The principle of operation of a balanced modulator states that if two signals at different frequency are passed through a non-linear resistance, केड़े दो सिग्नल, एक ऑडियो मॉड्यूलेटिंग, दूसरा RF कैरियर, ठीक है। दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग है ना, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी घट है, वो ऑडियो की फ्रीक्वेंसी रेंज है, और कैरियर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, वो RF की रेंज है। दोनों को पास किया जाता किहदे थ्रू, नॉन लीनियर रजिस्टेंस के थ्रू। then at the output we get an amplitude modulated signal but with the suppressed carrier। ਆਪਾਂ नॉन लीनियर रजिस्टेंस ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ नॉन लीनियर रजिस्टेंस ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜੀ the device having a non linear resistance, ਉਹ डायोड भी हो सकता, वो JFET भी हो सकता, और even a bipolar transistor भी हो सकता। so any device made from semiconductor material is behaving like a non linear device। so diode, all types of diode, FETs, MOSFET, JFETs, and even BJT. BJT means bipolar junction transistor, NPN, PNP, both. So they can be acting as a non-linear device and producing non-linear resistance। So both the signal has to pass through this. At the output, we will get AM signal with suppressed carrier, right? What are the types? Here, balanced modulator can be of two types. What are first? Using the diode ring modulator, or we are calling it as a lattice modulator, ठीक है ना। डायोड का रिंग बना लेना, डायोड रिंग मॉडूलेटर, इनू कई बार असं लैटिस मॉडूलेटर भी कहने। तो दूजी टाइप की वो असी FET ना यूज़ करके बैलेंस मॉडूलेटर बनाते। आप बाद डिस्कस करने, सैकंड पहले डिस्कस करते हैं बैलेंस मॉडूलेटिंग यूजिंग डायोड रिंग, राइट, ठीक है। बैलेंस मॉडूलेटर यूजिंग, बच्चे समझ लग रही है बच्चों? हेलो हेलो स्टूडेंट्स? हाँ जी सर। हाँ जवाब दो, ठीक है। हाँ जी सर। हाँ ਹੁਣ बैलेंस मॉडूलेटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, पहला पर्पज की है साडा, फर्स्ट मैथड ऑफ कैरियर सप्रेशन इज टू यूज दी डायोड रिंग मॉडूलेटर विच इज आल्सो कॉल्ड लैटिस मॉडूलेटर। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਟ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਣੇ ਤੇ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚਾਰ ਡਾਇਓਡ ਲੱਗੇ ਹੋਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਾਇਓਡ D1, ਇਹਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ D2, D3 ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ D4, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। तो इस तरीके ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਰਿੰਗ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਡਾਇਓਡ ਦਾ ਰਿੰਗ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਡਾਇਓਡ ਦੇ ਇਹ P ਆ ਤੇ ਆ N ਆ, ਬਾਹਰ N ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਡਾਇਓਡ ਕਿਹੜੇ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਡਾਇਓਡ ਦੇ ਰਿੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ, ਦੂਜਾ RF ਦੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਗਨਲ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਚਾਹੀਦੇ, ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਇੱਕ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਪੁੱਟ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆ ਉਹਦੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਟੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੈਂਟਰ ਟੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਆ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਟੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ RF ਕੈਰੀਅਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਬਲ ਸਾਈਡ ਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰੈਸਡ ਕੈਰੀਅਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋਣੀ ਆ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ T2 ਲੱਗਾ ਆ, ਇਹਦੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕਪੈਸਿਟਰ ਵੀ ਲੱਗਾ। ਤੋ ਇਹ L ਤੇ C ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਿਲਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਲਟਰ ਸਰਕਲ। ਜਿੱਥੇ L ਤੇ C ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਟ ਸਰਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਟੈਂਕ ਸਰਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਟਿਊਨ ਸਰਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਟ ਕੈਨ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਏ ਫਿਲਟਰ ਸਰਕਲ। ਤੋ ਇਸ ਨੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਥਡ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਲੈਟਸ ਬਣਾਈਏ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਟਸ ਬਣਾ ਲਓ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਘਟਾ ਦੇਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗਲਾਸ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ A ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਓਡ D1 ਜੁੜਿਆ। ਤੋ ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਲੋ, इधर भी देखो A ਤੇ B ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਓਡ D1 ਜੁੜਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ B ਤੇ C ਚ ਕੌਣ ਜੁੜਿਆ? D3। ਆ ਲਓ B ਤੇ C ਦੇ ਵਿੱਚ D3 ਜੁੜਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ C ਤੇ D ਚ ਕੌਣ ਜੁੜਿਆ? D2। ਆ ਦੇਖੋ C ਤੇ D ਦੇ ਵਿੱਚ D2 ਜੁੜਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ D ਤੇ A ਚ ਕੌਣ ਜੁੜਿਆ? D4। ਆ ਲਓ D ਤੇ A ਦੇ 4। ਸੋ ਉਸੇ ਹੀ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਦਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਆ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਰਿੰਗ ਬਣਿਆ, ਥੱਲੇ ਲੈਟਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਦੋ ਸਰਕਟ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਡਾਇਓਡ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਤੇ ਦੋ ਡਾਇਓਡ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਡਾਇਗਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਲੈਟਸ। ਲੈਟਸ ਨੈਟਵਰਕ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਦੋ ਡਾਇਓਡ ਇਦਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਜੁੜਿਆ, D1 ਤੇ D2 ਤੇ D3 D4, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਡਾਇਗਨਲੀ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਨੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆ D ਦਾ ਦੇਖੋ, ਆ D ਜਿਹੜਾ ਟਰਮੀਨਲ ਹੈ D2 ਦਾ, ਇਹ A ਨੂੰ ਜੁੜਿਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ B ਜਿਹੜਾ ਉਹ C ਨੂੰ ਜੁੜਿਆ। ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੰਪ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ D3 D4 ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਬਾਕੀ ਇਨਪੁਟ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਉਹੀ ਆ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੇ ਵੀ ਉਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਉਧਰ ਉਹਦੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਟੈਪਿੰਗ, ਇਧਰ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸੈਂਟਰ ਟੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਇਧਰ ਆਡੀਓ ਦੇਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਕਿੰਗ ਦੇਖਣੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਦਿਖਾਤਾ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਦਾਂ ਦੇਖੀਏ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ। 12 ਬੱਚੇ ਸਿਰਫ 11 ਬੱਚੇ ਜੁੜੇ, ਪਹਿਲਾਂ 13 ਸੀਗੇ ਤੇ ਓਕੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਚਲੋ ਆਪੀ ਕਨੈਕਟ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾਣਗੇ ਬੱਚੇ। ਹੁਣ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਬੇਟੇ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਕੁਝ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਵਿਦ ਦੀ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਦੈਟ ਕੀ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਓਡ ਲੱਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਸਵਿਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟ ਕਰਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਈਡੀਅਲ ਨੇ ਉਹ, and they are switched on and off by the RF carrier signal। मतलब उन्हीं RF carrier signal ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ on ਜਾਂ off ਹੋਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੈਰੀਅਰ ਅਪਰ ਹਾਫ ਆਇਆ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਅਰ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਗਾ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅਪਰ ਹਾਫ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਔਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਅਰ ਹਾਫ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਫ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਸਵਿਚਿੰਗ RF ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਆ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਡਾਇਓਡ ਪਰਫੈਕਟ ਸਵਿਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਫ ਦੀ ਕੈਰੀਅਰ is higher than that of the। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦਾ RF ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਿਚਿੰਗ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਕੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਤਕੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ? ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਨਾਲੋਂ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਕਿ ਤਕੜੇ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹੈਲੋ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬੱਚੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਮੋਡ ਬਣਾਤੇ। ਮੋਡ ਪਹਿਲੇ ਚ ਕੀ ਆ? ਕੈਰੀਅਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਹਾਊ ਕੈਰੀਅਰ ਸਪਰੈਸ਼ਨ ਟੇਕਸ ਪਲੇਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸਿਊਮ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਐਬਸੈਂਟ ਆ। ਸਿਰਫ ਕੌਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ? ਸਿਰਫ ਕੈਰੀਅਰ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇਤੀ। ਕੈਰੀਅਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਦਾ ਮਤਲਬ XT 0 ਆ। ਆ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਅਪਰ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਆ ਸਰਕਟ ਦਿਖਾਤਾ।
ਜਦੋਂ ਅਪਰ ਹਾਫ ਹੋਣਾ ਤੇ D1 ਤੇ D2 ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਲੋਅਰ ਹਾਫ ਵੇਲੇ DT D3 D। ਹੁਣ ਅਪਰ ਹਾਫ ਵੇਲੇ D3 D4 ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਿਰਫ D1 ਤੇ D2 ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਆਪਾਂ 0 ਲੈ ਲਿਆ, ਐਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ਸਿਰਫ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਅਪਰ ਹਾਫ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਅਪਰ ਹਾਫ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਆਹ ਤਾਂ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੈਰੀਅਰ ਹੀ। ਸੋ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਅਪਰ ਹਾਫ ਦੇ ਕਰਕੇ D1 ਤੇ D2 ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਕਰੰਟ, ਇਹ ਕਰਨਾ ਇੱਧਰ, ਦੋਨੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡਰੀ ਦੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚ ਆ ਦੇਖੋ, ਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਰੰਟ ਹੈ D1 ਕਰਕੇ ਆਹ ਕਰੰਟ ਹੈ, D2 ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਹੈਗੇ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਪਰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ। तो इक्वल ਤੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੋਡ 1 ਸੀ। ਮੋਡ 2 ਚ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਮੋਡ 2 ਚ ਆਪਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲੈਣੇ, ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਅਜੇ ਵੀ 0 ਆ। ਜਦੋਂ ਮੋਡ 2 ਚ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ D1 ਤੇ D2 ਨਹੀਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਕੌਣ ਕਰਨਗੇ, D3 ਤੇ D4 ਤੇ D3 ਤੇ D4। ਹੁਣ ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ, ਫੇਰ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਕਰੰਟ ਬਣਦੇ, ਦੋਨੋਂ ਫੇਰ ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ, ਫੇਰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਐਦਾਂ ਕੈਰੀਅਰ ਸਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬੱਚੋ? ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦੇਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਡ 1 ਤੇ ਮੋਡ 2 ਚ ਦਿਖਾਤੇ ਹਨਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਸੀਗੇ ਮੋਡ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਅਪਰ ਹਾਫ ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਲੋਅਰ ਹਾਫ। ਹੁਣ ਮੋਡ 2 ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੋਡ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਆਫ ਦੀ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ। ਜਦੋਂ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਅਪਰ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਡਾਇਓਡ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਡਾਇਓਡ ਦੋਨੋਂ ਔਨ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਸੋ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਅਪਰ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਪਰ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਫਾਰਵਰਡ ਬਾਇਸ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਫਿਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਫ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦਾ, ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਸਰਕਟ ਇਨ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਆਫ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਵਿਦ ਕੈਰੀਅਰ, ਨਾ ਇਹ ਗਲਤ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਅਪਰ ਹਾਫ ਹੀ ਆ। ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆ ਸਾਨੂੰ D3 ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਗੇ D1 ਤੇ D2, ਸਿਰਫ ਆ ਦੋਨੋਂ ਕਰਨਗੇ D3 ਤੇ D4। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਦੇਖੋ ਉਹ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੱਲੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਤੇ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਬੋਲੋ ਸਰ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਸਰਕਲ ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਕੈਰੀਅਰਸ, ਇਹ ਕੈਰੀਅਰ ਆ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਿਗਨਲ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਦੇਣੇ ਆ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਵਿੱਚ D1 D2 ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ D3 ਤੇ D4। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਆ ਦੱਸਤਾ ਨਾ, when modulating signal reverse the polarity, the operation of the circuit is same as that of the positive half cycle. Only difference is now D3 D4 will produce a positive output voltage ਤੇ ਇਹ D1 D2 ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਕੀ ਸੀ, D1 D2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ D3 D3 ਕੀ ਆ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਆ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਵ ਫਾਰਮ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਹਨਾ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਪਲਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦਿਖਾਤਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਡ ਆ ਇਹ ਚ D, ਆ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ D1 D2 ਔਨ ਹੋਣਗੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨੇ ਅਪਰ ਹਾਫ ਚ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਲੋਅਰ ਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੋਲਟੇਜ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਹਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਾਫ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ D1 D2 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੋਲਟੇਜ ਨੇ ਤੇ D3 D4 ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਉੱਪਰ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਸਿਗਨਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਇੱਕ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਾਫ ਸਾਈਕਲ ਆਇਆ, ਚਾਹੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹਦਾ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆ ਇੰਟਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਆ ਪਹਿਲੇ ਇਨਵੋਲਵ ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਦੂਜੇ ਇਨਵੋਲਵ ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਫੇਸ ਰਿਵਰਸਲ ਆ, ਉਹ ਫੇਸ ਰਿਵਰਸਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਕੈਰੀਅਰ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕੈਂਸਲ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਸਪਰੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਇਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੈਸ ਸਰ ਬੈਲੈਂਸ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਸਪਰੈਸ ਕੈਰੀਅਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੱਢਣੀ ਏਐਮ ਹੀ ਆ, ਕੱਢਣੀ ਏਐਮ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਆਪਾਂ ਏਐਮ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਡਬਲ ਸਾਈਡਮੈਂਟ ਫੁੱਲ ਕੈਰੀਅਰ ਕੱਢਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੱਬ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਾਈਡਮੈਂਟ ਹੀ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਦੱਬਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਸ ਰਿਵਰਸਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਦੇਖੋ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਡਾਇਓਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੇ ਰਿੰਗ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈਟਸ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਕਨੈਕਟ ਕਰਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਿੰਗ ਬਣਾਇਆ, ਰਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਟਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀਗਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ ਤੇ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਵੀ। ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਅਪਰ ਹਾਫ ਤੇ ਲੋਅਰ ਹਾਫ ਵੇਲੇ ਦੋ ਡਾਇਓਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੇ, ਦੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਸਪਰੈਸ਼ਨ 0 ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੈਕੰਡ ਕੇਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮੰਨ ਲਏ, ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਸਿਗਨਲ ਦਾ ਅਪਰ ਹਾਫ ਤੇ ਲੋਅਰ ਹਾਫ ਵੇਲੇ ਦੋਨਾਂ ਵੇਲੇ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਪਰ ਹਾਫ ਵੇਲੇ ਜੇ ਉਹ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦਾ D1 D2 ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ D3 D4 ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਲੋਅਰ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ D1 D2 ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਤੇ D3 D4 ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦੀ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਵੇਵਫਾਰਮ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਇਨਵੋਲਵ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਇਨਵੋਲਵ ਟੋਟਲੀ ਫੇਸ ਰਿਵਰਸਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋ ਸਾਈਡਮੈਂਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸਡ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬੈਲੈਂਸ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ FET ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਬੈਲੈਂਸ ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ FET ਮੈਨੀ ਫੀਲਡ ਇਫੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਨਾਲ carrier voltage is applied in phase to the two gates by a transformer T2 T1, ਇਹ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕੈਰੀਅਰ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਵੋਲਟੇਜ ਆ ਉਹ ਇਨ ਫੇਸ ਮੀਨਸ ਦੋ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ FET ਦੇ ਆ FET ਆ ਉਹਦੇ ਸੋਰਸ ਡਰੇਨ ਤੇ ਗੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ T ਤੋਂ T1 ਦੇ ਥਰੂ ਇਨ ਫੇਸ ਵੋਲਟੇਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਹਨੂੰ, ਦੋ ਗੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹਦੇ ਗੇਟ FET ਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜਾ however modulated signal appears 180 degree out of phase at the gates, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ modulated signal ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ 180 ਡਿਗਰੀ ਆਊਟ ਆਫ ਫੇਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। this is because input transformer T1 is a center type transformer। ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਆਹ ਦਿਖਾਇਆ ਆ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਇਹ ਆ, ਇੱਕ ਆ ਕੈਰੀਅਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆ, ਤਿੰਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, T1 ਕੈਰੀਅਰ T2 ਤੇ ਆਊਟਪੁੱਟ T3, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੋਨੋਂ FET ਨੂੰ ਬਾਇਸਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਦੋ DC ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਡਰੇਨ ਤੇ ਇੱਕ ਗੇਟ ਸੋਰਸ ਤੇ, ਇੱਕ ਡਰੇਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਸੋਰਸ ਤੇ ਇੱਕ ਗੇਟ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਸੋਰਸ ਤੇ, ਦੋ ਸਪਲਾਈਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ FET ਦਾ ਸਰਕਟ ਦੇਖੋਗੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਅਪਰ ਹਾਫ ਵੇਲੇ ਇਹਦੀ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਸਿਗਨਲ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਥੱਲੇ ਲੋਅਰ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਮੋਡੂਲੇਟਡ ਸਿਗਨਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲੋਅਰ ਪਾਰਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ FET2 ਨੂੰ, ਐਸ ਵੋਲਟੇਜ ਕਰਕੇ FET1 ਕੰਡਕਟ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਲੋਅਰ ਵੋਲਟੇਜ ਜਿਹੜੀ EC- EM ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ FET2 ਕੰਡਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਹਦਾ ਡਰੇਨ ਕਰੰਟ ਡੀ ID1 ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ID2 ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਨਾ ਡਰੇਨ ਕਰੰਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਧਰ ਕਲੈਕਟਰ ਕਰੰਟ ਬਣਦਾ ਇੱਧਰ ਡਰੇਨ ਕਰੰਟ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਉਲਟ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਸੇਮ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਰੀਅਰ ਸਪਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ FET ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ FET ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਡ ਦੋਨੋਂ, ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ 11,000 ਹੈ, ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ 11,000 ਮੰਨਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀ, ਸਿਰਫ ਕੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੇਸ ਰਿਵਰਸ ਰੋਂਗ ਕਰਕੇ ਆ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ 180 ਡਿਗਰੀ ਆਊਟ ਆਫ ਫੇਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਦੋਨੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਇਜ਼ ਅਪਲਾਈਡ 1 ਆਊਟ ਆਫ ਫੇਸ ਟੂ ਦੀ 2 FETs, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਸਰਕਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਡਬਲ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸਪਰੈਸਡ ਕੈਰੀਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੇਸ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, when the modulated signal is applied, the drain currents of 2 FETs flow due to the combined after। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਡਰੇਨ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ FET ਦਾ ਫਲੋ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬਾਈਨਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਾ, ਕਿਹਦਾ, ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। So FET current due to carrier are equal and opposite and hence cancel each other। ਕੈਰੀਅਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਨਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਪਰ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। So however FET current due to modulated signal ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਪਰ not an opposite, so they do not cancel out। ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੈਰੀਅਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਡਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਉਲਟਿਆ, ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ FET ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਕੰਡਕਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਮੋਡੂਲੇਟਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਇਜ਼ ਅਪਲਾਈਡ 180 ਡਿਗਰੀ ਆਊਟ ਆਫ ਫੇਸ ਟੂ ਦੀ 2 FETs। ਅਸੀਂ ਦਿਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ FET ਨੂੰ 180 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਫੇਸ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫॉर ਦੀ 100% ਸਪਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ਕੈਰੀਅਰ both the FETs must have the identical characteristics। ਜੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ 100% ਹੀ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨਾ ਜਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਦੋਨੋਂ FET ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਉਹ ਸੇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਮੈਚਡ ਪੇਅਰ, ਇੱਕ ਮੈਚਡ ਪੇਅਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਟੈਪ ਹੈ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਣਦੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਮਝ ਆ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ 200 ਟਰਨ ਆ ਤੇ 100 ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਸੈਂਟਰ 100 ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਟੈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ 200 ਟਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ 90 ਤੋਂ ਕਰ ਲਈ 110 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, 90 ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸੈਂਟਰ ਟੈਪਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੈਂਟਰ ਟੈਪਿੰਗ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੋਨੋਂ FET ਜੇ ਮੈਚਡ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੈਰੀਅਰ 100% ਦੱਬਿਆ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੈਂਸ ਕੈਰੀਅਰ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਵੀਲੀ ਸਪਰੈਸਡ ਬਟ ਨਾਟ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ। ਬਾਕੀ ਬੈਲੈਂਸ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਐਜ਼ ਏ ਮਿਕਸਰ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ। ਮਿਕਸਰ ਨੇ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਮ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸ ਮੋਡੂਲੇਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਬੈਲੈਂਸ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਦਾ, ਡਾਇਓਡ ਬੇਸਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ FET ਬੇਸਡ, ਸੌਰੀ FET ਬੇਸਡ, ਯੈਸ। ਡਾਇਓਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਗ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਜਾਂ ਲੈਟਿਸ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ 11,000 ਰੱਖਿਆ, ਸਿਰਫ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬੱਚੋ? ਹੈਲੋ, ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ? ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 3-4 ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬਣਦੇ ਆ, AM ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਦਾ ਵੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਮੋਡੂਲੇਟਰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੀ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਾਂ 4-4 5-5 ਬੱਚੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਤੇ 4-4 5-5 ਬੱਚੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ,
ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਠੀਕ ਹੈ 4-5 ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਗਰੁੱਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਮਝਾਇਆ ਬਹੁਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਆ ਵੀ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ, ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਫਲਾਈਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਸਟ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ 4-4 5-5 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ 15-16 ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 3 ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਆ, 5-5 ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਯੈਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਚਲੋ ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਗੁੱਡ ਲੱਕ, ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ। ਮੈਂ ਸਟਾਪ ਲੱਗਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, 1 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਓਕੇ ਸਰ। ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਕਰ ਲਓ, ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ 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 ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਾ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਹਾਂਜੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਾ। ਵਿਜੇਂਦਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਜੇਂਦਰ, ਵਰਿੰਦਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ